اب اس کانفرنس کے مہمان خصوصی کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نہایت ہی معزز مہمان، جنہوں نے صرف ممبر و محراب کے اوپر ہی نہیں بلکہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ان دجالوں اور ان کذابوں کا مقابلہ کیا اور ان کو بتا دیا کہ جہاں پر ہم اسلام کی حفاظت کی بات ممبر و محراب کے اوپر کرتے ہیں، جہاں پر ہم اسلام کی بات چوکوں اور چوراہوں کے اوپر بھی کرتے ہیں، اسی طرح دجالی میڈیا کے اوپر بھی بیٹھ کر ان دجالوں کی زبانیں بند کرنے والی شخصیت، میری مراد عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت کو دعوت دوں، آپ اپنے جذبات کے اظہار فرمائیں، اللہ کا نام بلند کرے، نعرہ تکبیر، بلند آواز کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے۔ کراچی سے ہمارے یہ مہمان تشریف لائے ہیں، ان کو بھی پتہ لگے کہ چکوال والے اس طرح استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ انتہائی احترام کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، وفي رواية وعترتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔
پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی اور میری آواز سننے والی باپردہ ماؤں بہنوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس کانفرنس کا نام شہدائے کربلا کانفرنس ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر بات ہو رہی ہے۔ شہادت ہی مسلمان کے لیے سرمایہ اور مسلمان کے لیے سعادت ہے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان ہوتی ہے، بائیں کان میں اقامت ہوتی ہے، مرنے کے بعد جنازہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک شہادت ہر مسلمان وہ اپنی ابتدائی زندگی میں بچپن میں ادا کرتا ہے، وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اس شہادت کے بعد مسلمان دوسری شہادت کی تمنا کرتا ہے، اور وہ شہادت میدان کارزار میں، میدان جہاد میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا، اس کو شہادت کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ان کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ درمیان کی زندگی ان کی سیرت پر یا تو بات نہیں ہوتی یا اس کو اپنانے کی کوشش نہیں ہوتی، حالانکہ ان کی فضیلت کو سن لینے کے بعد ان کی سیرت کو اختیار کریں گے تو اللہ شہادت کے تاج اور تمغے سے سرفراز فرمائیں گے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی اور تمنا ہے موت مدینے کی آئے، تمنا ہے کہ موت شہادت کی نصیب ہو، تو این خیال استو جنون است، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں ان حضرات کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ یہ سیرت کا لفظ سیر الابل سے نکلا ہے، اونٹوں کی چال کو کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے، جو آگے والا اونٹ ہوتا اسے منزل کا پتہ ہوتا تھا، وہ صحرا میں جب قدم رکھتا ایک نشان سا بن جاتا، دوسرا اونٹ بھی اسی نشان پر قدم رکھتا، تیسرا اونٹ بھی اسی نشان پر قدم رکھتا۔ 50 اونٹ گزرتے، لگتا تھا ایک اونٹ گزرا ہے، جیسے پچھلے اونٹ نے اگلے اونٹ کو فالو کیا، اس کے نشان قدم، نقش قدم پر قدم رکھا تھا، اس میں بیلنسنگ تھی، ایکویلنسی تھی، جیسے وہ سارے اونٹ منزل پر پہنچ گئے۔ ہم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم بھی سیدھا جنت میں پہنچ جائیں گے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو،
हो ज़ेर कदम आज भी आलम का खजीना, गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी, फितनों का ज़माना आएगा कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह फितने आएंगे। हर आने वाला फितना पहले फितने से ज़्यादा खतरनाक होगा। लोग शजदर हैरान रह जाएंगे, हो क्या रहा है। उस मौके पर लेटा हुआ बैठे हुए से बेहतर, बैठा हुआ खड़े हुए से बेहतर, खड़ा हुआ चलने वाले से बेहतर, चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर, दौड़ने वाला सवार से बेहतर वही निजात पाएगा जो अपने घोड़े की लगाम पकड़कर मैदान जिहाद में उतरा होगा, या अपनी बकरियों को चराते हुए आज़ान और नमाज की पाबंदी करेगा। उस फितने के मौके पर जब तस्बीह के दानों की तरह मुतवालियातुन मुतताबिआतुन पे दर पे फितने आएंगे। युज़बिहु मोमिना, सुबह आदमी मोमिन, शाम को काफिर होगा। जैसे तस्बीह की लड़ी टूट जाए, दाने गिरते रहते हैं, ऐसे फितने आएंगे। आपसे पूछा गया निजात का रास्ता क्या है, आपने एक मौके पर फरमाया लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा। यहूदियत हो, ईसाईयत हो, जितने भी फितने आ जाए हरगिज तुम गुमराह नहीं होगे जब तक दो चीजों को थामे रहोगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरी नबी की सुन्नत। नबी की और दूसरी रिवायत में कहा एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरा घराना, मेरा खानदान, मेरे अहले बैत। इशारा कर दिया इस बात की तरफ कि अगर कुरान पर अमल करके दिखाया है, अगर एक एक सुन्नत पर जान का नजराना पेश किया है, वो मेरे खानदान अहले बैत और खानवादे नबूवत ने किया है। गुलशन इस्लाम की आबियारी के लिए खानवादे नबूवत का खून बहा है, तब बात बनी है। अगर कोई आपसे पूछे अहले बैत कौन है, तो जवाब यूं दीजिए कि जब नफा लेने की बारी आए तो सबसे पीछे नजर आए, जब कुर्बानी का मौका आए सबसे आगे नजर आए। और इसकी दलील हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा लख्ते जिगर हैं। फरमाया फातिमा जिगर का टुकड़ा है, इसको तकलीफ देना मुझे तकलीफ देना है। सय्यदतु निसाई आलिल जन्ना है, जन्नती औरतों की सरदार हैं। आका सफर पर जाते सबसे आखिर में जिससे मिलते हजरत फातिमा होती, आका सफर से वापस आते सबसे पहले जिससे मिलते हजरत फातिमा होती। पैगाम दे दिया कि सबसे कम जुदाई का ड्यूरेशन अगर मैं बर्दाश्त कर सकता हूं वो मेरी लख्ते जिगर है। और यही वजह है कि आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को एक बात कही, वो परेशान हो गई, फिर दूसरी बात कही, वो खुश हो गई। लोगों ने पूछा बात क्या थी, कहने लगी आका ने इशारा दे दिया जाने का, कूच करने का, रहलत का, प्रवास करने का वक्त है। जुदाई के गम में परेशान हो गई। आका और अब्बा जान ने कहा जन्नत में सबसे पहले आकर तुम मुझसे मिलोगी। के हाथों में छाले पड़ गए हैं, कंधे पर मशकीज़ा उठाने की वजह से निशान पड़ गए हैं, फक्र फाका की वजह से चेहरे का रंग जर्द हो चुका है। जन्नत के जवानों के सरदार और शहजादे भूखे और प्यासे हैं, आप गुलाम दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बेटी हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर कह देना। ये गुलाम से बेहतर है। गुलाम थे, अहल भी थी,
औरों को मिल रहे थे लेकिन अपनी बेटी को नहीं दिया। दुनिया को पैगाम मिले कुर्बानी में सबसे आगे हो और नफे में सबसे पीछे हो। इस पैगाम को हमने याद रखना है। और जैसे नबी के बेटे और नबी की बेटियां आले बैत में से हैं, नबी की अज़वाज भी आले बैत में से हैं। लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। इस आयत का सियाक और सबाक देखे, करीना देखे, आपको समझ आ जाएगी। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने भी लिखा कि इस आयत में अहले बैत में अज़वाज मुतहरात भी शामिल है। यही वजह है कि जब खैबर फतह हो गया, गनीमत का माल आ गया, फुतूहात के दरवाजे खुल गए और बैतुल माल में माल जमा होने लगा, अज़वाज मुतहरात ने भी इरादा किया कि हमारा वजीफा बढ़ा दिया जाए। हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजते हैं। कुरान की आयत उतरी, इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैन उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। अगर तुम चाहती हो दुनिया का ज़ेबो ज़ीनत, मालो मता, साजो सामान मिल जाए तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने नबी की मुसाहबत में रहना है, हिम्मत बर्दाश्त से काम लेना होगा। उस मौके पर अज़वाज मुतहरात ने कहा था, नबी की कराबत पर सारी दुनिया कुर्बान है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा था, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया, अल्लाह के रसूल की कराबत मुझे सारी कायनात से ज्यादा महबूब है। कुर्बानी का नंबर आए अहले बैत सबसे आगे और नफे का मुनाफे की बारी आए अहले बैत। बात समझ में आ रही है? अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी तरह हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को देखिए। दुनिया को एक पैगाम तो ये मिला कि जब हक और बातिल का टकराव होता है, जब अफजलुल जिहादी मन क़ाल कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर पर अमल का वक्त आता है, जालिम जाबिर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर हक बात करना अफजल तरीन जिहाद है। जब ये मौका आता है तो फिर बड़े प्रोटोकॉल के साथ पीछे रहकर छोटों को आगे नहीं बेचते, बल्कि लीडर मैदान अमल में उतरा करते हैं। और फिर वक्त पड़ने पर मदीने को छोड़ना पड़ता है, जहां पर रोज़तुल नबी है, रोज़ा रसूल है, जहां पर रियाजुल जन्ना है, जहां पर आका आराम फरमा है, जहां पर जन्नतुल बकी है, जिस मदीने की मौत पर और जन्नतुल बकी में तदफीन पर शफात नसीब होती है। इतनी सारी निस्बतों को कुर्बान कर दिया जाता है। जब हक के लिए निकलने का वक्त आता है, फिर हरम की 1 लाख नमाजों को छोड़ दिया जाता है। फिर वो बैतुल्ला जहां पर हजर अस्वद भी है, जमजम भी है, मुल्तजम भी है, गिलाफ काबा भी है, हतीम भी है, मकाम इब्राहिम भी है, मताफ भी है, सफा मरवा की साई भी है। ये सारी निस्बतें कुर्बान करके फिर मैदान करबला में पहुंचना पड़ता है। हर आदमी की ये तमन्ना होती है मदीने की मौत मिल जाए, मक्के की मौत मिल जाए, मदीने की नमाज मिल जाए, 1000 या 50,000 नमाजों का सवाब, हरम की नमाज मिल जाए, 1 लाख नमाजों का सवाब। लेकिन जब हक के लिए निकलने का नंबर आता है, फिर इन निस्बतों की कुर्बानी देनी पड़ती है। 1,24,000 कम व बेश सहाबा थे,
मक्के और मदीने में मुअर्रिखीन ने 8,000 से 12,000 सहाबा की कब्रें बताई हैं। बाकी 1 लाख से ज़ायद सहाबा कहाँ चले गए? सिर्फ शाम के एक कब्रिस्तान में 10,000 से ज़ायद सहाबा की कब्रें मौजूद हैं। वो अफ़गानिस्तान में और वो ईरान में और वो पाकिस्तान में और वो एशिया में और वो अफ्रीका में इस दीन की सरबुलंदी के लिए निकल पड़े। तो शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से हमें ये सबक भी मिलता है कि ऐसे मौके पर सारी निस्बतों को कुर्बान कर दिया जाता है। और दूसरी बात कि ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु सुलह करते हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से, और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सुलह नहीं करते, यजीद से शहीद हो जाने को तरजीह देते हैं। दुनिया को पैगाम दिया कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुलह इसलिए की कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सुलह के हकदार थे, सुलह के अहल थे। खुदा न खास्ता अगर वो सुलह के अहल न होते, कभी भी हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु सुलह न करते। जन्नती जवान की सुलह करना दुनिया को पैगाम दिया। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं और अल्लिमुल किताब का मिज़दाक हैं। अल्लाहुम्मा जालू हादियन महदियन वादी बिही का टाइटल लेने वाले हैं, जन्नती हैं। इसीलिए हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुलह की। अगर इस सुलह पर तुम उंगली उठाते हो तो खुदा न खास्ता फिर हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का ये इक़दाम ठीक नहीं होता। और जब बड़े सुलह कर लेते हैं तो छोटों को फिर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं होती। एक पैगाम तो ये मिला। और दूसरी बात कि यही हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब यजीद के साथ मामलात आते हैं तो सुलह नहीं की, चूंकि वो सुलह के अहल नहीं थे, सुलह के हकदार नहीं थे। तो हमने भी इन दोनों शहजादों की दोनों सीरत और सुन्नतों को अपनाना है। जहाँ सुलह की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ सुलह करेंगे, और जहाँ सुलह नहीं हो सकती, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं करता, वहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर जान का नजराना पेश करना पड़ा कर लेंगे। अजीज़ान गिरामी, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन और अहले बैत की आपस में मोहब्बत कितनी थी, अकीदत कितनी थी, ताल्लुक़ कैसा था। आप सुने अल्लाहु अकबर कबीरा कि जब हम अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, रिवायत करने वाले सहाबा होते हैं। जब सहाबा की फजीलत बताई जाती है, रिवायत करने वाले अहले बैत हुआ करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पाँव साफ किए थे। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु सवारी पर सवार हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा सवारी की लगाम को पकड़कर एहतरामन चलने लगे। मुआज़ इब्न जबल बल्कि ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था, आप ऐसा न कीजिए, आप तो अल्लाह के रसूल के चचा ज़ात हैं, सादात में से हैं, आप ऐसा न कीजिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहने लगे, हमें अपने उलमा के साथ यूं पेश आने का हुक्म दिया गया। ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी सवारी से उतरे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के हाथों को चूमा और कहने लगे, हमें सादात के साथ ऐसी मोहब्बत का हुक्म दिया गया है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं, वालिद भी हैं। क्यों? हम रजुली सिन्व अबी, आदमी का चचा बाप की मानिंद होता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है, इनके घर से परनाले में बारिश का पानी टपक रहा है। मस्जिद नबी की तरफ आने वाले रास्ते पर
وہ پانی گر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر نالے کو اکھاڑنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، واپس آئے، دیکھا گھر کا پر نالا امیر المومنین نے اکھاڑ دیا ہے۔ قاضی کی عدالت میں گئے، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ قاضی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا آپ نے پر نالے کو کیوں اکھاڑا؟ وہ کہنے لگے جی اس سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا، نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ پر نالا کس نے لگایا ہے؟ یامنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ کہ آپ کو پتہ ہے یہ پرنالہ لگایا کس نے ہے؟ یہ دونوں جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے، لگوایا ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آقا خود دیوار کے ساتھ یوں ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا چچا جان میرے کندھوں پر سوار ہو کر یہ پرنالہ لگائے۔ عمر امیر المومنین آپ کو پتہ ہے آپ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کپ کپی طاری ہو گئی، پریشان ہو گئے، کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں، معافی مانگی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے۔ اور اسی طرح امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ استبشر آل السماء باسلام عمرہ، جس کے کلمہ پڑھ لینے پر آسمان بھی خوش ہوا، اسلام بھی خوش ہوا، جس کے دنیا سے چلے جانے پر آسمان بھی رویا، اسلام بھی رویا۔ جس عمر سے اسلام کو عمر ملی ہے، ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، جس عمر کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے وہ عمر، لیکن ہاتھ دیوار سے ٹکائے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا آپ اسی طرح میرے کندھوں پر اتر جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اتر جاتے۔ یہ نبی کے چچا ہے۔ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی، فقر و فاقہ بڑھ گیا، مویشی بھوک پیاس سے مرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا نہیں مانگی تھی؟ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم پہلے آقا کا واسطہ دے کر وسیلہ دے کر دعا مانگا کرتے تھے، آج وہ پردہ فرما گئے۔ اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم میں ہمارے نبی موجود نہیں، ہم اپنے نبی کے چچا کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں، اللہ نے بارش برسا دی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو پتہ چلا ایک سید ہے اور مستور الحال ہے،
اس کا حال لوگوں سے پوشیدہ ہے، لیکن ضرورت مند 12,000 درہم اس کو پہنچا دیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، پتہ چلا یہ سید سادات سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بات کو سنا، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، اکرام کیا، پروٹوکول دیا، ضرورت پوری کرنے کے بعد کہا دوبارہ ضرورت پڑے آپ نے آنا نہیں، آپ نے پیغام بھیجنا ہے، ہم چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ مثالی تھا۔ عزیزان گرامی، ہم بھی اہل بیت اور صحابہ ان دونوں کی محبت کو حرز جان بنائیں گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ نے مسلمان اور منافق میں فرق کرنے کے لیے کچھ چیزیں ویریفیکیشن کے لیے بتلائی ہے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے۔ ایک جہاد ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ جہاد سے مومن اور منافق کو الگ کرتے ہیں۔ ایک مدینہ بتلایا ہے کہ مدینے کی مثال بھٹی کی طرح ہے، وہ منافقوں کو دور کر دے گی۔ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو بتلایا ہے کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ایک عطرتی اپنے خاندان کو بتلایا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں اس کا ایمان بھی کامل نہیں۔ یہ کچھ چیزیں جانچنے کے لیے اعلیٰ ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے ہمارا معاملہ تو بہت آسان ہے، ہم تو سب کو مانتے ہیں اور سب کی مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو آپ نے سنی ہوگی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیرت پر عمل کرنا آسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کے فضائل سامنے ہو۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، آپ اس سے شاید سلام بھی نہ کریں، ہاتھ بھی نہ ملائے، اس کو شاید جگہ بھی نہ دے، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چل جائے یہ تو بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے مفتی ہے، بہت بڑے مرشد ہے، آپ ہاتھ بھی ملائیں گے، ہاتھ چومیں گے، جگہ بھی دیں گے، اپنا رومال اور مصلی بھی بچھائیں گے، پانی بھی پیش کریں گے۔ اسی طرح فضائل سامنے ہوتے ہیں، پروفائل سامنے ہوتی ہے تو بات آسان ہو جاتی ہے۔ آج کافر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مسلمان بھی گستاخی کرتا ہے، سنت کو گندی نالی میں بہا کر، غیروں کے طریقے پر بال رکھ کر، امامے سے نفرت کر کے۔ وجہ کیا ہے؟ تعارف نہیں ہے۔ اگر نبی کا پورا تعارف سامنے ہوتا کوئی کافر بھی گستاخی نہیں کرتا، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ تعارف تھا تو گوہ نے لبیک و سعدیک کہا، تعارف تھا تو پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تعارف تھا تو درختوں نے زمین کو چیر کر سلام کیا تھا، تعارف تھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، تعارف تھا تو سورج کی رفتار رک گئی تھی، تعارف تھا تو ہرنی نے قدموں میں لا کر سر رکھ دیا تھا، تعارف تھا تو قصبہ اونٹنی جدائی کے غم میں اندھی ہو گئی تھی، تعارف تھا تو یافور گدھا مر گیا تھا، تعارف تھا تو حضرت بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹے، تعارف تھا خباب انگاروں پر جلے، تعارف تھا سمیہ 2 لخت ہو گئی، تعارف تھا زنیرہ کو آنکھوں کے تانے مل گئے، تعارف تھا ابو فقیہ نے پسلیاں تڑوا دی، تعارف تھا عمار اور یاسر مشق ستم بن گئے، تعارف تھا صدیق اکبر کندھوں پر سوار کر کے ہجرت پر نکل پڑے، تعارف تھا حضرت عمر نے تلوار نکال لی، تعارف تھا حضرت عثمان نے غلام آزاد کر دیے تھے، تعارف تھا علی موت کے بستر پر لیٹ گئے تھے، تعارف تھا حضرت حسین نے
کربلا کے میدان میں جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کو بتایا تھا، جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر تو گن، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ آج نبی کا تعارف نہیں، تعارف تھا تو ام عمارہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ ہمارا زمانہ ہوتا تو مارنا پیٹنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، واویلا، یہ آہو فغا شروع ہو جاتی۔ انہیں آقا کا تعارف تھا، کہنے لگی لہذا الیوم ارضاتہ، یہ دن دیکھنے کے لیے تو اس کو دودھ پلایا تھا، ناموس رسالت پر جان کی بازی نچھاور کر دے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جان تھی سو وہ بھی دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی نکلیں گے کہانی اس افسانے کی۔ عزیزان گرامی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن کے فضائل کا کیا کہنا کہ پیدا ہوئے تو کان میں اذان اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ عقیقہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین، عقیقہ اللہ کے رسول نے کیا، نام اللہ کے رسول نے رکھا، گود اللہ کے رسول کی تھی، کندھوں پر سوار اللہ کے رسول کے ہوئے، ران سے چمٹایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رخسار کے بوسے لیے نبوت کے ہونٹوں نے۔ آپ ممبر پر تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں، دونوں بچے آئے اور سرخ قمیصیں پہنے ہوئے یمشیانی یاسرانی لڑکھڑا رہے ہیں، چلنے کی کوشش کرتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ آقا سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، ممبر سے اترے، دونوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ایک دفعہ آپ گھر سے نکلے، ایک کندھے پر ایک شہزادہ، دوسرے کندھے پر دوسرا شہزادہ، ایک دفعہ گھر سے نکلے، ایک انگلی ایک شہزادے نے پکڑی، دوسری انگلی دوسرے شہزادے نے پکڑی۔ رات کا وقت ہے، حضرت زید فرماتے ہیں میں آقا کے پاس کسی کام کے سلسلے میں آیا، آقا گھر سے باہر نکلے، آپ چادر اوڑے ہوئے ہیں، چادر میں کسی چیز کو پکڑے ہوئے ہیں، میں نے آپ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی، ایک ران سے ایک شہزادہ، دوسری ران سے دوسرا شہزادہ چمٹا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں ایک بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کے اوپر چھڑی مارنے کی کوشش کی تھی، صحابی تڑپ اٹھے تھے، کہا بدبخت اس چھڑی کو دور ہٹا، میں نے بارہا ان ہونٹوں کو نبوت کے ہونٹوں سے لگے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنا بڑا مقام تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں نے شروع میں کہا تھا جب قربانی کا وقت آتا ہے تو اہل بیت سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ اسی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا نے فرمایا میری امت انہیں شہید کرے گی، میری امت انہیں شہید کرے گی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی یہ خواب دیکھا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرمایا آپ پریشان ہیں، اشعث اغبر، اور مٹی تھوڑی سی لگی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت نے میرے نواسے کو اور میرے بیٹے کو شہید کر دیا، میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم
पूरा साल इन हजरात की मोहब्बत और इनकी फजीलत को बयान करें और इनकी इत्तिबा करें। अहले बैत के हम पर दो हक है, एक हक इनसे मोहब्बत है और दूसरा हक उनकी इत्तिबा है। अगर हम मोहब्बत करेंगे और इत्तिबा नहीं करेंगे तो ये मोहब्बत नहीं होगी। अहले बसरा के नाम, कूफियों के नाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो ख़त लिखा था और मैदान करबला में जो 3 या 4 खुतबे दिए थे उसका खुलासा क्या था? सुन्नतें मिट रही है, बिदात आम हो रही है, कुरान और सुन्नत के अहकाम पर अमल नहीं हो रहा। इसी सुन्नत के इह्या के लिए, सुन्नत को जिंदा करने के लिए, बिदात और रसूमात और खराफात को ख़त्म करने के लिए, कुरान और सुन्नत के अहकाम को नाफिज करने के लिए वो मैदान अमल में उतरे थे। इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहा गया, कुंतुम खैरा उम्मा का इसे टाइटल मिला है। क्यों मिला है? तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छी बात का हुक्म दोगे, बुरी बात से रोकोगे। अमर बिल मारूफ के भी 3 दर्जे हैं। एक दर्जा मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तो तुम में से कोई बुराई को होता हुआ देखे अपने हाथों से रोके। पहला दर्जा ये। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इसी पर अमल करने के लिए मैदान में उतरे थे। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो दूसरे नंबर पर फबिलिसानी, जबान से हक को बोलना है। अगर ये ताकत भी नहीं तो फिर दिल में बुरा समझना है। वज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। उलमा ने लिखा अज़ाफ इसमें तफजील है, सबसे कमतर, यानी जो दिल में भी बुरा न समझे उसका ईमान ही नहीं, उसका ईमान खतरे में। और नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना। बुराई से कौन रोकेगा? जिसको पता होगा बुराई है क्या, बुराई के अड्डे और मराकिज कहाँ पर है, इनके थिंक टैंक और मास्टर माइंड कौन है, इनको प्रोमोट करने वाले कौन है, इनकी कवरेज करने वाले कौन है। बुराई का पता होगा तो बुराई से रोकेंगे। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सब खैर की बातें, खैर के सवालात पूछते थे, मैं शर और फितनों के बारे में पूछता था, इसीलिए तो राजदार नबी थे। तो हमें पूरा साल अपने उलमा से इन टच रहना है, इनके दर्स में बैठना है, जुम्मे के बयानात को सुनना है, तालीम के हलके लगाने हैं, सीरत सर्कल और सीरत क्लासेस को अटेंड करना है। इस तरह के प्रोग्रामात रखने हैं कि भाई ये जो मुहर्रम है इसमें जो शहादत हुसैन है, शहादत फारूक आज़म है, इससे हमें क्या सबक मिलता है, रबीउल अव्वल से हमें क्या पैगाम दिया जा रहा है, रमज़ान में हमें क्या दर्स दिया जा रहा है, ज़िलहज्जा कुर्बानी और हज से हमारी कैसे काउंसलिंग हो रही है। जब तक इन बातों का पता नहीं चलेगा तब तक हम दीन का सही पैगाम दुनिया को नहीं दिखा सकते। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत एक मशाले राह है, इसमें कोई शक नहीं कि आशूरा की फजीलत बहुत पहले से साबित थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आए, उस वक़्त तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत नहीं हुई थी, वो तो थे भी नहीं, माँ मदीने में पैदाइश हुई। लेकिन आपने देखा यहूदी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते। आपने पूछा क्यों? कहा कि जी अल्लाह ने फिरौनी मजालिम से बनी इसराइल को निजात दी, यौम तशक्कुर के तौर पर बनी इसराइल रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब, ज़्यादा हकदार तो हम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे, लेकिन यहूद की मुखालिफत में हम एक नहीं रखेंगे, 10 के साथ 9 या 10 के साथ 11 का रोज़ा रखेंगे। आपको पता है क्या सबक दिया जा रहा है? रोज़ा रखना सवाब का काम है या गुनाह का? सवाब का, इबादत है, लेकिन इबादत में भी यहूद व नसारा की मुखालिफत करनी। आज तो बदकिस्मती से गुनाहों में, रसूमात और खराफात में उनको एडॉप्ट किया जाता है। मोहल्ले में 2 शादियाँ होती है, एक मुसलमान के घर, एक गैर मुस्लिम के घर में। सच बताएं,
किसी को नया आदमी आए उसको फ़र्क पता चलता है ये मुसलमान की शादी है और ये काफिर की। यहाँ भी नाच गाने वहाँ भी नाच गाने। एक नौजवान लड़के को खड़ा कर दो, एक नौजवान गैर मुस्लिम को मुसलमान के साथ, पहले से हम उन्हें नहीं जानते, आप सच बताएं आप दोनों में फ़र्क कर सकते हो? मुसलमान कौन है, काफिर कौन है? हेयर स्टाइल एक जैसा, चेहरा एक जैसा, लिबास एक जैसा, नमाज रोज़ा ज़कात हज की कोई पाबंदी नहीं, आंखों से ज़िना टपकता है, कान मौसीकी की पीप से भरे हुए हैं, ज़बान झूठ बोलने की मशीन है, हाथों से तकब्बुर की बू आती है, गर्दन अकड़ी हुई है, दिल और दिमाग गुनाहों का प्रोडक्टर बना हुआ है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली नाम रखकर शराब पीता है, जिना करता है, कत्ल करता है, रिश्वत लेता है, सूद का लेन देन करता है। फातिमा, सुमैया, आयशा जैसे पाकीज़ा नाम रखकर औरतें बेहयाई करती है। आले बैत और सहाबा की मोहब्बत की एक दलील ये भी बताता चलूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे का नाम अबू बकर है, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन दोनों के एक एक बेटे का नाम अबू बकर हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनकी कुन्नियत अबू बकर हैं। सादात ने अपनी औलादों में अबू बकर नाम रखा है, बेटियों के नाम हज़रत आयशा के नाम पर रखे। आप मुझे बताओ जिससे आपकी नहीं बनती, जिसको आप दुश्मन समझते हो, उसके नाम पर कोई बेटे का नाम रखता है? नहीं रखता। दुनिया को पैगाम दे दिया, उठाओ तारीख की किताबें, अपनी भी पराए भी, तुम्हें नजर आएगा इन सब ने अपनी औलादों में अबू बकर का नाम भी रखा है, आयशा का नाम भी रखा है। क्यों? उन्हें पता था कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को आका ने अपनी हयात में मुसल्ले पर खड़ा किया था, इमामत पर खड़ा किया था। किसी चीज को साबित किया जाता है तीन तरीकों पर। आका फरमा दे वो कौली सुन्नत, वो आका फरमाए नहीं किसी काम को कर ले, फेली सुन्नत। आका कहे भी नहीं, करे भी नहीं, किसी को करता हुआ देख ले, मना न करे, तकरीरी सुन्नत। कितने तरीकों से बात साबित होती है? अबू बकर की इमामत तीनों तरीकों से साबित है। आमना का लाल पर्दा फरमा गया था, वो मंजर तो दुनिया वालों से पूछो। उससे पहले आका मरजुल वफात में थे, बीमारी के अय्याम थे, आप हुजरा आयशा में मौजूद थे। नमाज का वक्त हो गया, सहाबा इंतजार में हैं, अभी नबूवत का चांद हुजरा आयशा से तुलू होगा, नमाज की इमामत होगी। काफी देर गुजर गई, इंतजार करते रहे, आमना के लाल जाहिर नहीं हुए। सबकी निगाहें उस हुजरा आयशा की तरफ हैं जो मोमिनों की माँ है। सबकी निगाहें उस हुजरा आयशा की तरफ हैं जो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है। सबकी निगाहें वहां पर हैं। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास जाकर हजरत बिलाल कहते हैं अस्सलात, नमाज का वक्त हो गया। आका पर गशी तारी हो गई, फिर आप होश में आए, फिर कहा अस्सला, गशी तारी हो गई, फिर होश में आए। अल्लाह के रसूल ने कौली सुन्नत को जिंदा करके अबू बकर की इमामत को कहा, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन नासी, हुक्म दो अबू बकर को वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अरे जिसे नबी ने अपनी हयात में अपने मुसल्ले पर खड़ा किया था उसकी इमामत साबित हो गई। ये बात समझ में आई? और अब उसके बाद नमाज शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बल्कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि वो रकीकुल कल्ब है, ये मुनासिब नहीं जिसमें अबू बकर हो और इमामत कोई और करे। फिर नमाज शुरू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यूं पर्दा हटाते हैं, सहाबा ने देख लिया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी पता चल गया, पीछे हटने लगे होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे पर हाथ रखकर कहा नमाज को जारी रखिए। कह भी दिया, कर भी दिया, कह भी दिया, कर भी दिया, और देख कर मना भी नहीं किया। कौली सुन्नत, फेली सुन्नत, तकरीरी सुन्नत से बता दिया
यही तो वजह थी कि जब शहजादे अपने घर में न होते तो अबू बकर के घर में पाए जाते। यही तो वजह थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहजादों का वजीफ़ा बदरी सहाबा के बकदर 5000 दिरहम मुकर्रर किया था। बेटे ने कहा होगा हम तो हम असर हैं, मेरा वजीफ़ा कम, हुसैन का ज़्यादा। फरमाया कंपैरिजन गलत कर लिया, मुकाबला हो ही नहीं सकता। उसकी जो निस्बतें हैं, अमल की अपनी असास क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस यही आसरा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहादत के वक्त भी नमाज को पढ़ा था। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत भी गोया ज़रिया जो बने, मदीना था, मस्जिद नबवी थी, नमाज का वक्त था, मुसल्ला रसूल था, इमामत थी और तिलावत थी। इतनी निस्बतें जमा हो गई थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी शहादत से पहले नमाज पढ़ी थी। न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती हैं तलवारों के साए में। और उस खुतबे में कहा था कि मेरी शहादत के बाद किसी ने लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूद, आका का वो फरमान सुनाया, चेहरों पर नहीं मारना, गिरेबानों को चाक नहीं करना, ज़माना जाहिलियत की तरह वावेला नहीं करना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा न कहो। ए अल्लाह ज़बान पर पाबंदी लगा दी, दिमाग और दिल में तो ख्याल आएगा, अल्लाह ने सोच पर सेंसर लगा दिया। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले को मौत और मरा हुआ सोचना भी नहीं, गुमान भी नहीं करना, तसव्वुर भी नहीं करना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला में अपनी जान का नजराना पेश करके दुनिया को पैगाम दे दिया था कि हर बातिल के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बनना है। हर जुल्म के मुकाबले में आपने कलमा हक को बुलंद करना है। ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान की कुर्बानी, औलाद की कुर्बानी, अपने शहर की कुर्बानी पेश करनी है। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।